am Papa Reddy from Government Junior College, HRM. Today we study second year, intermediate second year chemistry, unit 4, that is surface chemistry, Uparitala Rasayanika Shastramu. Next, surface chemistry deals with the phenomena that occurs in the surface of the substance. The phenomena that occurs in the surface of the substance comes under the surface chemistry. Most of the chemical reactions in industry are carried out on the surface of the catalyst. The surface reactions are rusting of iron, crystallization, dissolution, electrode process. These are all comes under the surface reactions. In surface chemistry plays a main role in our daily life and also industry and also analytical chemistry. That's why everybody should know the surface chemistry. In surface chemistry, today we discuss what is adsorption, what are the different types of adsorption, and colloids and catalysis. These are the main topics we discuss in this unit. The first one is adsorption. Take a mixture of gases in a closed vessel which containing the powdered charcoal. Keep it a while. After some time, the pressure in the closed vessel decreases because of adsorption on the surface of the charcoal. This is the charcoal. This is surface of the charcoal. These are the gas molecules. These gas molecules accumulate on the surface of the charcoal. The charcoal, solid charcoal is called adsorbent. Gaseous molecules which are accumulating on the surface of the charcoal, these are called adsorbate. Adsorbate, the substance which are accumulated on the solid surface are called adsorbate. The surface which provides the adsorption is called adsorbent. This is the slight difference between the adsorption and adsorbate and adsorbent. This is the accumulation of particles on the solid surface. What is the other examples for the adsorption is, take a acetic acid solution in a beaker, add 2 grams of finely powdered charcoal. The charcoal adsorbs the acetic acid. How do you know the charcoal adsorbs the acetic acid? By observing the concentration of the acetic acid, it decreases after the adsorption. The adsorption takes place in that process. That is why adsorption is a surface phenomena. It is not a bulk phenomena. Substance only confined to the surface of the substance. In the chapter, we discussed the adsorption of gases and liquids on the surface of the solid and liquid. After we use the adsorbent many times, again and again, the surface of the adsorbent is occupied by the adsorbate. That's why we have to remove the adsorbent from the surface of the adsorbate. Adsorbent have to be activated. How can we activate the adsorbent? By removing the adsorbate from the surface of the adsorbent. For example, we use the sponge for the removing the chalk on the board. After again and again using the sponge duster, the surface filled with the dust particles and chalk particles. To reuse that one, we have to put the sponge duster in the water. What happens? What happens in that reaction? The dust particles enter into the water. Surface of the sponge duster becomes free of adsorbate. That can be used again and again. This process is called desorption. Removal of adsorbate from the surface of the adsorbent is called desorption.
ఈరోజు మనం ఉపరితల రసాయనిక శాస్త్రం లోపల ప్రధానంగా అధిశోషణము అంటే ఏంటి, కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు మరియు ఉత్ప్రేరణ గురించి ఈ అధ్యయనంలో మనం నేర్చుకుంటాము. ముఖ్యంగా అధిశోషణం గురించి మనం తెలుసుకున్నట్టయితే, ఒక మూసి ఉంచినటువంటి పాత్ర లోపల వాయువుల యొక్క మిశ్రమం సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, క్లోరిన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ ఈ వాయువులు గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర చర్యాశీలతను ప్రదర్శించవు. కాబట్టి గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర అయితే ఏవైతే రాసాయనిక చర్యలో పాల్గొనవో ఆ వాయువుల యొక్క మిశ్రమాన్ని ఒక మూసి ఉంచిన పాత్రలో తీసుకొని అందులో చార్కోల్ ఉంచినట్టయితే కొద్ది సమయం తర్వాత మనం పరిశీలించినట్టయితే ఆ మూసి ఉంచిన పాత్రలో ఉన్నటువంటి వాయువుల యొక్క పీడనం తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది పరిశీలించినట్టయితే చార్కోల్ యొక్క ఉపరితలం పైన ఈ వాయువుల యొక్క మిశ్రమం అధిశోషణం చెందడం ద్వారా, మిశ్రమం యొక్క వాయువుల యొక్క అణువులు చేరడం ద్వారా దాన్ని ఆ ప్రక్రియనే అధిశోషణము అంటారు. అధిశోషణం చెందడం ద్వారా వాయువు యొక్క పీడనం తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా ఒక ఘన పదార్థం యొక్క లేదా ద్రవ పదార్థం యొక్క ఉపరితలంపై వాయువు లేదా ద్రవ పదార్థం యొక్క అణువులు చేరేటువంటి క్రమాన్ని అధిశోషణము అంటారు. అధిశోషణానికి ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఉన్నటువంటి ద్రావణం లోపలికి సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి చార్కోల్ని చేర్చినట్టయితే ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క గాఢత తగ్గుతూ ఉంటుంది. గాఢత ఎందుకు తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే ఎసిటిక్ ఆమ్లం అనేది పూర్ణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి జాంతవ బొగ్గు యొక్క ఉపరితలం పైన చేరడం ద్వారా ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క గాఢత తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఏ పదార్థం అయితే ద్రవాణువులు లేదా వాయు అణువుల్ని తనపై అధిశోషించుకుంటుందో ఆ పదార్థాన్ని అధిశోషకము అని, ఏ పదార్థం అయితే అధిశోషకము యొక్క ఉపరితలం పైన చేరుతుందో దాన్ని అధిశోషితము అంటారు. ఉదాహరణకి వాయువుల యొక్క మిశ్రమము చార్కోల్ యొక్క ఉపరితలం పైన చేరాయి. ఇక్కడ చార్కోల్ అనేది అధిశోషకము, వాయువుల యొక్క మిశ్రమం అనేది అధిశోషితము. అదేవిధంగా ఎసిటిక్ ఆమ్లం అనేది అధిశోషితము, చార్కోల్ అనేది అధిశోషితము. కొంతకాలం తర్వాత ఈ అధిశోషితం యొక్క ఉపరితలం ఈ వాయు అణువులు లేదా ద్రవాణువులతో పూర్తిగా నిండి ఉండడం ద్వారా తిరిగి అది క్రియాశీలతను కోల్పోతుంది. కాబట్టి ఈ ఘన పదార్థం యొక్క ఉపరితలం నుంచి వాయు అణువులు లేదా ద్రవాణువుల్ని తీసివేసే ప్రక్రియనే విశోషణము అంటారు. విశోషణము అంటారు. ఉదాహరణకి మనం స్పాంజ్ డస్టర్ని ఉపయోగించి బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి చాక్ ధూళిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు పదే పదే ఉపయోగించినప్పుడు స్పాంజ్ యొక్క ఉపరితలం పైన ఉన్నటువంటి రంధ్రాల్లోకి ఆ చాక్ యొక్క శుద్ధ యొక్క అణువులు చేరడం ద్వారా తిరిగి మరల దాన్ని వినియోగించడానికి వీలుగా ఉండదు. కాబట్టి తిరిగి ఉపయోగించడం కోసం ఏం చేస్తాము, ఆ స్పాంజ్ నీళ్ళల్లో ముంచడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి ధూళి అణువులు, శుద్ధ అణువులు అనేవి నీటిలోకి చేరుతాయి. ఉపరితలం అనేది ఉత్తేజితం అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియను ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి అణువులని, ఏ అణువులని, అధిశోషితం యొక్క అణువుల్ని తీసేసేటువంటి ప్రక్రియనే విశోషణము అంటారు. అధిశోషణము, విశోషణం. విశోషణం అంటే అణువులు చేర్చడము, విశోషణం అంటే ఉపరితలంలో ఉన్న అణువుల్ని తీసివేయడం. ఇది అధిశోషణానికి మరియు విశోషణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదనం. ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ప్రధానంగా మనం ల్యాబొరేటరీలో ఉపయోగించేటువంటి కాల్షియం క్లోరైడ్, అనార్ధ కాల్షియం క్లోరైడ్, ఎన్హైడ్రేటెడ్ కాల్షియం క్లోరైడ్. కాల్షియం క్లోరైడ్ని ఒక పాత్ర లోపల మనం ఎయిర్ టైట్ ఉన్నటువంటి పాత్రలో నిల్వ చేస్తూ ఉంటాం, డబ్బాల్లో నిల్వ చేస్తూ ఉంటాం. దాని పాత్ర నుంచి వెలుపలికి తీసి సేపు గాలిలో ఉంచినట్టయితే అదేమవుతుంది, ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది. అది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అంటే గాలిలో ఉన్నటువంటి తేమను అది ఉపరితలం పైనే కాకుండా
అంతర్గతం లోపలికి ద్రవాణువుల్ని, గాలిలో ఉన్నటువంటి నీటి అణువుల్ని చేర్చడం ద్వారా అది ద్రవ స్థితిలోకి మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియను అభిశోషణము అంటారు. ప్రక్రియను అభిశోషణము అనేది బల్క్ ఫినామినా, అంటే పదార్థం యొక్క అంతర్గతంలో జరిగేటువంటి మార్పు. అంటే ఇక్కడ నీటి అణువులు అనేవి కాల్షియం క్లోరైడ్ యొక్క ఘన పదార్థం యొక్క అంతర్భాగం లోపలికి చేర్చడం ద్వారా అది ద్రవ రూపంలోకి మారింది. ఈ ప్రక్రియను అభిశోషణము అంటారు. ది యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ త్రూఅవుట్ ద బల్క్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ is termed as absorption. Calcium chloride absorbs the water molecules from the air. That is the example for the absorption. There is a slight difference between absorption and adsorption in pronunciation. We have to differentiate that pronunciation. Absorption is a bulk phenomena, whereas adsorption is a surface phenomena. అధిశోషణం అనేది ఉపరితల ప్రక్రియ, అభిశోషణం అనేది అంతర్గత ప్రక్రియ. అభిశోషణానికి ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్టయితే, మనం స్పాంజిని నీళ్ళల్లో ముంచినప్పుడు ఆ స్పాంజ్ యొక్క ఉపరితలంతో పాటు అంతర్గతంలో కూడా నీటి అణువులు చేరడం జరుగుతుంది. ఈ అంతర్గతంలో నీటి అణువులు చేరే ప్రక్రియనే అభిశోషణము అంటారు. ఈ స్పాంజ్ లోపల ఉపరితలం పైన నీటి అణువులు ఉంటాయి, అంతర్గతంలో నీటి అణువులు ఉంటాయి. అక్కడ అధిశోషణం జరుగుతుంది, అభిశోషణం జరుగుతుంది. రెండు ప్రక్రియలు ఒకేసారి జరిగితే దాన్ని శోషణము అంటారు. స్పాంజ్ నీళ్ళు పీల్చుకుంటా అనేది అభిశోషణంతో పాటుగా అధిశోషణ ప్రక్రియ కూడా ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని శోషణము అంటారు. ది ఫినామినా ఇన్ విచ్ బోత్ అడ్సార్ప్షన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ is called sorption. Sorption and adsorption. So many examples are there for sorption. When we put the white chalk in a color ink, there is a sorption occur on the surface of the white chalk. The next one is adsorption is basically divided into physical adsorption and chemical adsorption. Here in the chapter we study only adsorption only. We don't study the absorption. Adsorption is two types: physical adsorption, chemical adsorption. The main difference between the physical adsorption and chemical adsorption also called a physisorption. Chemical adsorption also called a chemisorption. Physisorption. Physical adsorption, chemical adsorption. The one in physical adsorption, there is a weak van der Waals forces between the solid and gas. There is weak van der Waals forces between the adsorbent and adsorbate. Whereas in chemical adsorption, strong chemical bond is formed between the adsorbent and adsorbate. That is solid and gas or solid and liquid. There is strong ionic or covalent bond is formed between the solid and gas. That is chemical adsorption. Physical adsorption is not in a specific nature. What does it mean? In physical adsorption, the adsorbate can adsorb any gas, either it be hydrogen gas or nitrogen gas or sulfur dioxide, whatever it may be. There is no specificity in the physical adsorption. Whereas in chemical adsorption, it is highly specific in nature. Why it is highly specific in nature? Because in chemical adsorption, all gases or liquids do not form chemical bond with the adsorbent. Those gases which form the bond with the adsorbent, then only chemical adsorption takes place. Physical adsorption is reversible in nature. If the adsorbate is removed from the adsorbent, again it can be adsorbed by weak van der Waals forces. Whereas in chemical adsorption, it is not a reversible, it is irreversible. It is irreversible process.
when the bond is broken down between the adsorbate and adsorbent, that cannot be formed again. That is, it is irreversible. The physical adsorption depend upon the nature of the gas. The gases which are easily liquefiable means when the gas is cooled at a particular temperature, it converted into a liquid. That is called liquefaction. The gases which are liquefiable are easily adsorbed very rapidly in the physical adsorption. Whereas in chemical adsorption also, it depends upon the gas, which gas that forms the bond with the adsorbent, that gas only adsorb. For example, on metal surfaces, hydrogen gas forms with the metal, it forms a metal hydrides. All gases do not form a chemical bond with the metals. This is the difference between the physical and chemical adsorption. The enthalpy change in the physical adsorption is 20 to 40 kilojoules per mole. 20 to 40 kilojoules mole. The enthalpy change is very less. Adsorption itself is a exothermic reaction. Delta H is negative. Whereas in enthalpy change in the chemical adsorption is high, 82 to 40 kilojoules per mole. Low temperature is favorable for the physical adsorption, whereas high temperature is favorable for the chemical adsorption. అధిశోషణం లోపల మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. అది అధిశోషితము మరియు అధిశోషకము. అంటే ఘన పదార్థానికి వాయు పదార్థానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ బలాల ఆధారంగా అధిశోషణాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. భౌతిక అధిశోషణము, రసాయనిక అధిశోషణం. భౌతిక అధిశోషణాన్ని ఫిసిసార్ప్షన్ అని కూడా అంటారు. రసాయనిక అధిశోషణాన్ని కెమిసార్ప్షన్ అంటారు. భౌతిక అధిశోషణం లోపల ఘన పదార్థానికి వాయువుకి మధ్య బలహీనమైనటువంటి వాండర్ వాల్ ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి. అదే రసాయనిక అధిశోషణం లోపల ఘన పదార్థానికి వాయువుకి మధ్య బలమైనటువంటి అయానిక సమయోజనీయ బంధాలు ఉంటాయి. భౌతిక అధిశోషణం అనేది నాట్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ నేచర్, అంటే ఎటువంటి వాయువు కూడా ఇది ప్రత్యేకతను చూపదు. అన్ని వాయువులు కూడా భౌతిక అధిశోషణాన్ని చెందుతాయి. హైడ్రోజన్ వాయువు భౌతిక అధిశోషణం చెందుతుంది, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ చెందుతుంది. అన్ని వాయువులు కూడా ఏ వాయువు కంటూ ప్రత్యేకతను చూపదు. కానీ రసాయనిక అధిశోషణం అనేది ప్రత్యేకతను చూపుతుంది. అన్ని వాయువులు కానీ అన్ని ద్రవాలు కానీ రసాయనిక అధిశోషణాన్ని చెందవు. భౌతిక అధిశోషణం అనేది ద్విగత చర్య. అంటే అధిశోషకాన్ని ఒకసారి అధిశోషకం నుంచి వేరు చేసినప్పుడు తిరిగి భౌతిక అధిశోషణాన్ని అధిశోషితం చేర్చడం ద్వారా భౌతిక అధిశోషణాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. అదే రసాయనిక అధిశోషణం అనేది అద్విగత చర్య. అంటే తిరిగి దాన్ని ఘన పదార్థానికి వాయువుకు మధ్య ఒకసారి బంధం విడిపోయినప్పుడు తిరిగి బంధాన్ని ఏర్పరచడం సాధ్యం కాదు. భౌతిక అధిశోషణము అనేది ఏవైతే వాయువులు సులభంగా ద్రవీకరణం చెందుతాయో ఆ వాయువుల యొక్క భౌతిక అధిశోషణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వాయువు, హైడ్రోజన్ వాయువుని చూసినట్టయితే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వాయువు హైడ్రోజన్ వాయువు కంటే సులభంగా ద్రవీకరణం చెందుతుంది. కాబట్టి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ యొక్క భౌతిక అధిశోషణము హైడ్రోజన్ వాయువు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా రసాయనిక అధిశోషణం లోపల వాయువు యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి రసాయనిక అధిశోషణం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ వాయువులైతే రసాయనిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ వాయువు లోహాలతో కలిసి లోహైడ్రేట్ని ఏర్పరుస్తుంది. అన్ని వాయువులు రసాయనిక చర్యకు లోను కావాల్సిన అవసరం, రసాయనిక బంధాన్ని ఏర్పడవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఏవైతే రసాయనిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయో అవి మాత్రమే రసాయనిక అధిశోషణంలో పాల్గొంటాయి. భౌతిక అధిశోషణం లోపల ఎంథాల్పీ మార్పు. ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? ఒక రసాయనిక చర్య లోపల జరిగేటువంటి శక్తి మార్పుని, శక్తి వెలువడవచ్చు లేదా గ్రహింపబడవచ్చు. ఇక్కడ ఎంథాల్పీ మార్పు అనేది 20 నుంచి 40 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్ ఉంటే
రసాయనిక అధిశోషణం లోపల 80 నుంచి 240 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్ ఉంటుంది. ఇది భౌతిక అధిశోషణమైన, రసాయనిక అధిశోషణమైన అధిశోషణ ప్రక్రియ అనేది ఇది డెల్టా హెచ్ వాల్యూ రుణాత్మకంగా ఉంటుంది. అంటే ఉష్ణమోచక చర్య, అధిశోషణ ప్రక్రియ అనేది ఉష్ణమోచక చర్య. అధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర లీషాట్లే సూత్రం ప్రకారము అధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎటువైపు అయితే ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుందో ఉష్ణమోచక చర్య లోపల ఎటువైతే ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుందో అటువైపు రసాయనిక చర్య జరుగుతుంది. అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ అధిశోషణ ప్రక్రియ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అనేది భౌతిక అధిశోషణని ప్రోత్సహిస్తే, అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత అనేది రసాయనిక అధిశోషణని ప్రోత్సహిస్తుంది. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ అబ్జార్ప్షన్. భౌతిక అధిశోషణం లోపల ఉత్తేజ శక్తి అనేది అవసరం ఉండదు. అదే రసాయనిక అధిశోషణం లోపల ఉత్తేజ శక్తి అనేది అవసరం. ఉత్తేజ శక్తి అంటే ఏంది? క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలుగా మార్పు చెందాలంటే కొంత శక్తి అవరోధాన్ని దాటాలి. కావలసిన శక్తి అవరోధాన్ని దాటడానికి కావాల్సిన కనీస శక్తినే ఉత్తేజ శక్తి అంటారు. అటువంటి ఉత్తేజ శక్తి భౌతిక అధిశోషణంలో అవసరం ఉండదు. రసాయనిక అధిశోషణానికి ఉత్తేజ శక్తి అవసరం. రసాయనిక చర్య జరగాలంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలి కాబట్టి అక్కడ ఉత్తేజ శక్తి యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. భౌతిక అధిశోషణంలో అయినా, రసాయనిక అధిశోషణంలో అయినా అధిశోషణ ప్రక్రియ అనేది అధిశోషకము యొక్క ఉపరితల వైశాల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అధిశోషకము యొక్క ఉపరితల వైశాల్యము ఎక్కువగా ఉంటే, అంటే ఒక ఘన పదార్థము అది ఒకే ముక్కగా ఉన్నప్పుడు కాకుండా అది చిన్న చిన్న రేణువులుగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం పెరుగుతుంది. ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే అధిశోషణ ప్రక్రియ, భౌతిక మరియు రసాయనిక అధిశోషణ ప్రక్రియ పెరుగుతూ ఉంటుంది. భౌతిక అధిశోషణం అనేది అనేక పొరల్లో జరుగుతుంది. రసాయనిక అధిశోషణం అనేది ఏక పొరల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. అంటే ఒకసారి అధిశోషకం యొక్క ఉపరితలం పైన అధిశోషితానికి అధిశోషకానికి మధ్య రసాయనిక బంధం ఏర్పడిన తర్వాత తిరిగి బంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఏకపొర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది బహుపొర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. There is no appreciable activation energy is required in a physical adsorption, whereas in chemical adsorption or chemisorption, high activation energy is needed. Physical adsorption and chemical adsorption, both of them depend upon the nature of the adsorbent. If the surface area of the adsorbent is increased, physical and chemical adsorption also increases. Physical adsorption is multimolecular, it forms multimolecular layers, whereas chemical adsorption, it results into unimolecular layer. These are the main differences between the physical and chemical adsorption. Next, we go to the next slide, that is catalysis. Before we know the catalysis, in the laboratory we prepare oxygen gas by decomposing potassium chlorate salt at high temperature. On decomposition of potassium chloride and oxygen gas will be formed. It requires high temperature. When we add a pinch of manganese dioxide to the reactant potassium chloride, the reaction goes very fast. Here, why? Because of we adding the manganese dioxide, it increases the rate of the reaction. It increases the rate of the decomposition of the potassium chlorate. That's why potassium chlorate gives oxygen at low temperature when we use the manganese dioxide. Here we call manganese dioxide as a catalyst. The substance which is increases or decreases that is alters the rate of reaction is called, that substance is called catalyst. That process is called catalysis. The catalysis is very useful in this chapter. Some substance which enhances the activity of the catalyst, that substance are called
promoters. Promoters, the substance which increases the activity of catalyst is known as promoter. In Haber process, we prepare ammonia gas. In preparation of ammonia gas, we use the iron as indicator, molybdenum, MO, molybdenum as promoter. Molybdenum promoter activates the activity of the catalyst iron. The substance which increases the activity of the catalyst is known as promoter. All catalysts do not enhance the rate of reaction. Some catalysts or promoters decreases the rate of reaction. Those are called poisons. The substance which decreases the activity of the catalyst is known as poison. In Haber process, iron acts as a positive catalyst, whereas carbon monoxide acts as a poison, negative catalyst that decreases the rate of reaction. That's why it is a negative catalyst. Those are called poisons. ఉత్ప్రేరణ గురించి మనం నేర్చుకోవటానికి ముందుగా పొటాషియం మనం ప్రయోగశాలలో ఆక్సిజన్ వాయువును తయారు చేయటం కోసము పొటాషియం క్లోరైడ్ లవణాన్ని వియోగం చెందిస్తాం. పొటాషియం క్లోరైడ్ లవణం వియోగం చెంది ఆక్సిజన్ వాయువు ఏర్పడటానికి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత అవసరం. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత అవసరమైనటువంటి ఈ రసాయనిక చర్య లోపల కొద్ది పరిమాణం లోపల మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్ కొద్ది పరిమాణంలో కలిపినట్టయితే పొటాషియం క్లోరైడ్ యొక్క వియోగం పెరిగి ఆక్సిజన్ వాయువు త్వరగా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్ అనేది పొటాషియం క్లోరైడ్ వియోగం చెందడానికి దోహదం చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా ఒక పదార్థం యొక్క ఒక చర్య యొక్క చర్యాశీలతను పెంచేటువంటి పదార్థాన్నే ఉత్ప్రేరకము అంటారు. ఉత్ప్రేరకం అనేది రసాయనిక చర్యలో ఎటువంటి రసాయనిక మార్పులకు లోను కాకుండా, దాని యొక్క పదార్థ పరిమాణంలో ఎటువంటి మార్పు రాకుండా రసాయనిక చర్యలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి పదార్థాన్ని ఉత్ప్రేరకము అంటారు. ఈ ఉత్ప్రేరకాన్ని ఉపయోగించి జరిపేటువంటి రసాయనిక చర్యల్ని ఉత్ప్రేరణ అంటారు. ఈ ఉత్ప్రేరణ లోపల రసాయనిక చర్యావేగం పెరగవచ్చు లేదా రసాయనిక చర్యావేగం తగ్గవచ్చు. ఏ పదార్థం అయితే ఒక ఉత్ప్రేరకం యొక్క క్రియాశీలతను పెంచుతుందో ఆ పదార్థాన్ని ప్రవర్ధకాలు అంటారు. ఉత్ప్రేరకము క్రియాజనకాల యొక్క చర్యాశీలతను పెంచితే లేదా క్రియాజన్యాల యొక్క చర్యాశీలతను పెంచితే, ప్రవర్ధకము అనేది ఉత్ప్రేరకం యొక్క చర్యాశీలతను పెంచుతుంది. ఉదాహరణకి హేబర్ విధానం లోపల అమోనియా తయారీలో మాలిబ్డినం లోహాన్ని మాలిబ్డినం లోహాన్ని ప్రవర్ధకంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ మాలిబ్డినం లోహం ఏం చేస్తుంది? ఐరన్ ఉత్ప్రేరకం యొక్క చర్యాశీలతను పెంచి అమోనియా యొక్క దిగుబడిని పెంచుతుంది. అయితే అన్ని ఉత్ప్రేరకాలు కానీ అన్ని ప్రవర్ధకాలు కానీ అన్ని వేళలా రసాయనిక చర్యావేగాన్ని పెంచవు. కొన్ని రసాయనిక చర్యావేగాన్ని తగ్గిస్తాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే నెగిటివ్ క్యాటలిస్ట్ ఆర్ పాయిజన్స్, విష పదార్థాలు లేదా రుణాత్మక ఉత్ప్రేరకాలు అంటారు. రుణాత్మక ఉత్ప్రేరకాలు ఏం చేస్తాయి? ఉత్ప్రేరకం యొక్క చర్యాశీలతను తగ్గిస్తాయి. ఉదాహరణకి హేబర్ విధానంలో అమోనియా తయారీలో అమోనియా దిగుబడిని పెంచితే ఐరన్ ఉత్ప్రేరకము, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థము దాని యొక్క చర్యాశీలతను తగ్గిస్తుంది, అమోనియా యొక్క దిగుబడిని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ విష పదార్థము అంటారు. పదార్థం యొక్క లేదా చర్య యొక్క చర్యాశీలతను తగ్గించేదాన్ని విష పదార్థము అంటారు. We shall go to the next video. So far we studied adsorption and catalysis. Take an assignment on this subject. Note down the questions. What is meant by adsorption and absorption? What are the differences between the adsorption and absorption? Give one example for each one. The second one is, what are the main differences between physical adsorption and chemical
Adsorption. This is a very important question for the IP examination is concerned. The next one is, what is meant by catalysis? What are the examples of the different catalysts? Define promoters and poisons. Thank you, one and all. Today's class is over.